弟兄姊妹们，大家平安，平安。我们一个礼拜这样的过去，但是我们经历上帝奇妙的恩典，为什么呢？因为上帝他爱我们，阿们。那弟兄姊妹们，我们今天在这个团契里边，我们再一次见面，我们要用诗歌来敬拜，来赞美我们这一位神。我们也要聆听他对我们所说的话，求神对我们说话，我们也愿意敞开我们的心来聆听上帝的话语。那弟兄姊妹们，我们知道神爱我们，我们就用这一首诗歌来开始敬拜我们的神。神这个爱是从神而来的，爱是从神而来，爱是恒久忍耐，爱里没有惧怕，只要信靠，爱就与你同在。爱是从神而来，信了就能明白，爱是生命盼望，永不止息，因神就是爱。Singing I love you， 上帝他离啦，Saya cinta padamu， 都是我爱你，无论在何时，无论在何处，无论你来自何方，爱人是你满足，爱是从神而来，爱是恒久忍耐，爱里没有惧怕，只要信靠，爱就与你同在。爱是从神而来，信了就能明白，爱是生命盼望，永不止息，因神就是爱。爱是从神而来，爱是恒久忍耐，爱里没有惧怕，只要信靠，爱就与你同在。爱是从神而来，信了就能明白，爱是生命盼望，永不止息，因神就是爱。爱是生命盼望，永不止息，因神就是爱。爱是困难盼望，爱是生命盼望，永不止息，因神就是爱。我们一起低头，我们祷告。天父上帝，我们感谢你，因为你这么爱我们，我们更感谢你的爱改变了我们的生命。我们在世上，我们知道我们有许多的苦难，但是在你里面我们有平安。你也安慰我们的心，让我们的心情在你的爱里面接受你的安慰，让我们不论遇到怎样的困境，我们仍然可以领受喜乐。我们感谢你，主啊，你保守我们每一天，因为我们知道你爱我们，你的爱也充满我们的内心，让我们每一天都有一个好心情，让我们每一天都有一个喜乐的心来过我们的生活，来荣耀上帝的名，来经历主你更深的爱，来经历体会你更宝贵的恩典。求你祝福每一位坐在家里的弟兄姊妹们，祝福赐福给我们，让我们真的蒙主你给我们的平安和喜乐。听我们的祷告，赐福给我们今天的团契，奉耶稣基督的圣名，阿们。弟
弟兄姊妹们，我们仍然站坐，我们要感恩，因为上帝的爱改变了我们的生命，改变了我们的心情，也调整了我们被爱的情绪，让我们每一天都有喜乐。我希望我们每一个人真的天天都有一个好的心情来敬拜，来过我们的生活。我们唱这首诗歌，好心情。大家开心的唱，你可以在家里站起来也拍掌来唱。愿你有个好心情，喜乐紧握在心里，让我们来祝福你。每一天有盼望，有能力。耶稣爱你，爱你，让我爱围绕你，喜乐充满你，烦恼都忘记，每天好心情。我们现在我们唱的时候，我们就把你改成我。愿你有个好心情，平安喜乐在心里，让我们来祝福你。每一天有盼望，有能力。耶稣爱我，耶稣爱我，爱你，让爱围绕你，喜乐充满我，烦恼都忘记，每天好心情，让人有个好心情，平安喜乐在心里，让我们来祝福你，每一天有盼望，有能力。耶稣爱你，爱你，让爱来围绕你，喜乐充满你，烦恼都忘记，每天好心情。耶稣爱你，爱你，让他爱围绕你，喜乐充满你，烦恼都忘记，每天好心。喜乐充满你，喜乐充满你，烦恼都忘记，每天好心情。再说一次，喜乐充满你，烦恼都忘记，每天好心情。喜乐充满我，喜乐充满我，烦恼都忘记，每天好心情。感谢上帝给我们每一天都有喜乐的心。那我们知道圣经里面怎么说呢？圣经说喜乐就是良药，让我们的喜乐能够医治我们身上心理里边的所有的奇难杂症。我们感谢上帝，他把这个喜乐放在我们的心里，让我们每一天都有好心情来过我们每一天的生活。那弟兄姊妹们，在我们的一生里边，我们知道神他与我们同在，我们知道神他不单供应我们，他也照顾我们的需要。所以我们用这首诗歌，主啊，我要在你的面前拍拍手，我要在你的面前欢喜快乐，我要在你的面前跳舞，我要在你的面前唱一首欢乐的歌来赞美你。阿们。我在主面前拍拍手，在主面前跳跳舞，在主面前唱一首欢乐的歌。耶稣爱我，我知道耶稣爱我，不改变，耶稣爱我，哈利路亚。我在主面前拍拍手，在主面前跳跳舞，在主面前唱一首欢乐的歌。耶稣爱我，我知道耶稣爱我，不改变，耶稣爱我，哈利路亚。我一生要赞美主，我一生要侍奉主，我一生要来彰显主荣美，我一生要为主而活，我一生要高举主，我一生要跟随主，我一生要来彰显主荣美，我一生要为主而活。
在主面前拍拍手，在主面前跳跳舞，在主面前唱一首欢乐的歌。耶稣爱我，我知道耶稣爱我不改变，耶稣爱我，哈利路亚。我在主面前拍拍手，在主面前跳跳舞，在主面前唱一首欢乐的歌。耶稣爱我，我知道耶稣爱我不改变，耶稣爱我，哈利路亚。我一生要赞美主，我一生要侍奉主，我一生要来彰显主荣美，我一生要为主而活，我一生要高举主，我一生要跟随主，我一生要来彰显主荣美，我一生要为主而活。我要赞美主，赞美主，我要全心全意来赞美主，我要赞美主，赞美主，我要一生一世来赞美主，我要赞美主，赞美主，我要全心全意来赞美主，我要赞美主，赞美主，我要一生一世来赞美主，我一生要赞美主，我一生要侍奉主，我一生要来彰显主荣美，我一生要为主而活。再说一次，我一生要高举主，我一生要跟随主，我一生要来彰显主荣美，我一生要为主而活，我一生要为主而活，我一生要为主而活。弟兄姊妹们，大家请坐。我们是不是愿意立志在神的面前说，我一生都要为主而活？阿们。怎么样为主而活呢？就是彰显他的荣美。怎么为主而活呢？就是跟随耶稣的脚步。那么什么叫做跟随耶稣的脚步呢？就是耶稣他教我们怎么活，我们就是怎么活。耶稣教我们怎么讲，我们就怎么讲。耶稣教我们怎么做，我们就怎么做。耶稣教我们怎么说话，我们就怎么说话，就是跟随耶稣。那弟兄姊妹们不容易，但是主耶稣说，在我没有难成的事，只要我们跟神建立一个亲密的关系，透过圣灵的帮助，透过圣灵的能力和赐下的恩膏，让我们每一个人都可以做到。我们接下来要用这首诗歌来敬拜我们的神，叫做圣灵的江河。圣灵的江河流啊流到我的内心，好像河流将冲击我整个的生命，好像河流将来帮助我，让我的生命不断的流通。流到哪里呢？流到每一个还没有信主的人的当中，成为他们的见证，成为他们祝福的管道。愿神继续的使用我们。我们用这首诗歌很开心很喜乐的，我们一起来敬拜赞美我们的神，圣灵的江河。在你宝座前有一道生命水流，我们今前来谦卑等候领受，在你同在中麻烦主的喜乐，圣灵请你来自由引行这地。在你宝座前有一道生命水流，主啊，我们今前来谦卑等候领受，我们要领受主啊，在你同在中有满足的喜乐，圣灵请你来自由引行这地。
灵的江河流啊流，自由永留在这地。在我里面，生命活水不停息，生灵的江河，自由永流到无尽。我们欢迎你，圣灵，我们爱你，我们弟兄姊妹们，我们预备好我们的心，来到他施恩的宝座面前。圣灵好像一道河流这个样子，会流进我们每一个人的心里，充满在我们的心里，给我们智慧，给我们悟性，让我们明白神的心意，让我们明白上帝要对我们讲的话。那不单我们明白，神也给我们能力，让我们可以把神的话语实践在我们每一天的生活里边，让我们真是成为讨神喜悦的人，是神的心上人，是神所爱的人。我们继续用这首诗歌来敬拜。在你宝座前有一道生命水流，我们敬前来，谦卑等候领受。在你同在中有满足的喜乐，圣灵请你来，自由运行这地。在你宝座前，在你宝座前有一道生命水流，我们敬前来，这黑等候领受。你的同在中有满足的喜乐，圣灵请你来，自由运行这地。生命的江河流啊流，自由永流在这地。在我的里面，生命活水不停息，生命的江河，自由永流到无尽。我们欢迎你，圣灵，我们爱你。圣灵的江河，圣灵的江河流啊流，自由永流在这地。在我的里面，生命活水不停息，生命的江河，自由永流到无尽。我们欢迎你，圣灵，我们爱你。圣灵的江河，圣灵的江河流啊流，自由永流在此地。在我的里面，生命活水不停息，生灵的江河，自由永流到无尽。我们欢迎你，圣灵，我们爱你。我们欢迎你，我们欢迎你，圣灵，我们爱你。我们欢迎你，我们欢迎你，圣灵，我们爱你。弟兄姊妹们，今天我要跟大家一起用比较轻松，但是很轻松的态度，但是心态非常严肃，来聆听上帝的话。我们今天要接下去讲那个整个我们礼拜天主日所听得到的这个信息的应用。那么我们主日信息讲到这个寡妇和不义的官，但是呢，今天我要强调整个比喻的重点在哪里呢？就是要常常祷告，不可灰心。所以我们预备好我们的心，好不好？我们一起来听神的话语，我们一起祷告。天父，我们感谢你带领我们，使用我们，聆听我们对你的敬拜和赞美。现在我们要一起来读你的话语，要聆听你话语的解释。求主给我们信心，给我们
耐心，给我们专心，也给我们属天的智慧，让我们可以明白神自己的信息，神自己的话语的真理，让我们从当中我们领受到主你的恩典和恩福。听我们的祷告，帮助你2位仆人讲的、翻译的，你用你的宝血把我们遮盖，使用我们这些软弱的人，让我们真的配得在这里来讲解神的话语，来解释神的话语。求你垂听我们的祷告，奉耶稣基督的圣名，阿们。那弟兄姊妹们，我们一起来聆听神的话语。Nah saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. 我们要谈的一个话题呢， Topik yang akan kita bicarakan hari ini 就是常常祷告， adalah 不可灰心。 senantiasa berdoa, jangan tawar hati. 那么我们是从路加福音第18章第1节到第8节的经文来讲解这个题目。 Kita akan membahas dari Injil Lukas pasal yang ke-18 ayat 1 sampai dengan 8. 我相信每一个弟兄姊妹们，若是你曾经听过牧师讲道，或者听过或者看过一些的书讲到乔治穆勒这位牧师的见证。 Nah saudara, jika saudara pernah mendengar khotbah saya atau pernah membaca satu buku tentang seorang yang bernama George Muller, inilah kesaksian tentang George 那我 Muller. 们都知道乔治穆勒牧师，他之前他是一个非常悖逆的青年。 Nah saudara, pendeta George Muller ini di masa kecil, di masa muda adalah seorang yang sangat berantakan. 他很糟糕的生活，但是以后呢，神拣选他，拯救他，改变他的生命。 Nah kehidupannya sangat kacau sekali, tapi Tuhan menyelamatkan dia. 那弟兄姊妹们，当他被改变过来，奉献成为牧师的时候，他的负担就是要照顾那些没有人照顾的孤儿。 Nah setelah dia diselamatkan, kerinduannya adalah untuk melayani anak-anak yang yatim piatu, 那 yang 弟 tidak 兄姊 punya 妹 orang 们， tua. 所以乔治穆勒牧师呢，他开办许多的孤儿院。 Nah, karena itu pendeta George Muller ini membuka begitu banyak panti asuhan. 但是他从来没有向外募捐， Namun sejak awal dia tidak pernah mencari donasi. 他每一次都是他不向外募款的话，那到底的款项从哪里来的呢？ Nah, jika tidak ada yang donatur, tidak ada yang menyumbang, dari mana biaya sehari-hari? 那弟兄姊妹们，这就是穆勒牧师或者乔治穆勒牧师一个特别的地方。 Nah, inilah kekhususannya dari pendeta George Muller. 他每一次有需要的时候呢，他都以祷告来到神的面前，向神支起。 Setiap kali dia ada keperluan, dia akan berdoa, sampaikan kebutuhan itu kepada 那 Tuhan. 弟兄姊妹们，有一个其中一个孤儿院发生一个非常神奇的一个故事， Nah, satu kali terjadi keajaiban di panti asuhan itu. 就是有一天早上，那个负责孤儿院的管理的那个弟兄，他很早起来就告诉乔治穆勒牧师， Suatu pagi saudara, pengelola panti asuhan ini memberitahu kepada pendeta George Muller. 他说：“穆勒牧师啊，我们今天没有早餐吃，孩子们也没有早餐吃了， Dia katakan pendeta Muller, pagi hari ini anak-anak tidak ada makanan. 什么都没有了， Segala sesuatunya sudah tidak 鸡蛋 ada. 也没了， Telur juga tidak 面 ada. 包也没了， Roti tidak ada. 牛奶也没了， Susu tidak 那 ada. 怎么办？” Lalu bagaimana? 穆勒牧师就告诉这位弟兄， Pendeta Muller berbicara kepada orang ini. 他说：“不要紧，我先进去房间祷告。” Jangan takut, saya masuk ke kamar berdoa 他 dulu. 进去祷告了，大概还不到5分钟，他就出来， Tidak sampai 5 menit berdoa, ia keluar. 他就告诉这一位同工， Lalu ia berkata kepada rekannya ini. 他说：“你照样预备所有早餐需要的碗跟碟跟杯，所有你预备好。 Nah, kamu tetap siapkan semua piring, mangkok yang 那 diperlukan 这 untuk 些 sarapan 早 pagi 餐要 ini 用的 siapkan. 用具，你好好预备。 Semua perlengkapan yang diperlukan untuk makan pagi ini kamu siapkan 但是 baik-baik. 这些管家听了以后莫名其妙， Nah, pengelola ini ketika mendengar hal itu sangat bingung 他们不 sekali. 明白为什么牧师教他们预备，我们厨房里面根本没有这些食物。 Dia tidak mengerti mengapa musuh menyuruh dia menyiapkan segalanya padahal tidak ada lagi 那 makanan. 弟兄姊妹们，但是因为他们相信乔治穆勒牧师的信心， Namun mereka percaya iman dari pendeta George 他们 Muller. 更相信上帝乔治穆勒牧师所相信的神， Dia percaya akan Tuhannya George Muller ini. 所以他们就照旧预备了。 Karena itu mereka menyiapkan 那弟 perlengkapan 兄姊妹 makan. 们，这就让我想起在加拿的婚宴的时候， Nah, saya jadi teringat tentang kisah perkawinan di Kana. 那 Pesta 个时候 perkawinan 新 itu. 郎新娘接待许多的人客，
Waktu itu mempelai pria dan wanita 很 mengundang 多 banyak 的人他 orang. 都来参加他的婚宴。 Begitu banyak orang datang ke resepsi mereka. 但是他们在用了一半的时候，突然间管宴席的人告诉新郎新娘说：“你的酒已经没了。” Nah, ketika pesta baru berlangsung separuh, saudara, pengelola pesta ini memberitahu kepada mempelai bahwa mereka sudah kehabisan arak. 那他正在做新郎，正在做新娘，他怎么可以处理他的问题呢？ Nah, bagaimana mereka harus menghadapi ini? 这件事就让耶稣的母亲玛利亚知道了， Nah, hal ini diketahui oleh Maria, ibu dari Tuhan 所以他 Yesus. 就交代那些管宴席的人说：“若是耶稣怎么吩咐你，你就照着做就对了。” Nah, ia berkata kepada pelayan-pelayan itu, pokoknya apa saja yang Yesus katakan, kamu ikuti saja. 他叫你舀水，你就舀水。 Kalau dia bilang, sendoklah air itu, kamu 弟兄姊妹 sendoklah. 们，以后神迹就发生了， Kemudian keajaiban terjadi. 这个水就变成上等的好酒， Air berubah menjadi anggur yang sangat baik. 而且这呈现给每一个人可喝。 Bahkan bisa cukup diberikan untuk semua 弟兄姊妹 tamu. 们，这个就是神迹。 Saudara, inilah satu 这个 mujizat. 神迹的发生是什么呢？因为有信心， Kenapa mujizat terjadi? Karena ada iman. 不单是有信心，而且有愿意顺服的行动。 Bukan saja ada iman, tapi ada kesediaan, kerelaan hati untuk 所以在我们的 lakukan tindakan. 所以在我们的生命里边，若是我们有信心，我们还要加上我们有完全顺服的行动。 Nah, saudara, dalam kehidupan ini tidak saja hanya ada iman, tapi kita harus mau melakukan 所 tindakannya. 以这个管早餐孤儿宴的早餐的这些管家们，他们相信，他们也顺服穆勒乔治牧师吩咐他们所做的话。 Nah, pengelola rumah yatim piatu tadi, selain dia beriman, percaya kepada George Muller, dia juga lakukan tindakan, mempersiapkan semuanya. 当乔治穆勒牧师交代了以后，他就站在孤儿宴的大门口。 Nah, setelah itu tersedia semuanya, pendeta Muller maju ke depan pintu 没有一个人知道 yatim 他 piatu. 为什么要站在孤儿宴的大门口， Tidak ada yang tahu mengapa dia jalan ke pintu gerbang itu. 只有他知道， Hanya dia saja 因 yang 为 tahu. 他正在等待上帝把这些食物早餐送过来。 Karena sebenarnya dia sedang menanti Allah mengirimkan bahan makanan untuk sarapan pagi 弟 itu. 兄姊妹们，奇妙的事发生了， Saudara, keajaiban terjadi. 因为乔治穆勒牧师祷告了以后，他就站在大门口等待神把面包、把牛奶、把鸡蛋送过来。 Karena pendeta George Muller itu begitu beriman, setelah berdoa dia maju ke pintu gerbang, dia sedang menantikan Allah mengirimkan telur, susu, dan roti. 不久以后，真的发生这个奇妙的事， Tidak lama saudara, mujizat ini sungguh 有一 terjadi. 辆大卡车载货车，突然间就转进这个孤儿院的院门。 Ada satu truk besar yang tiba-tiba masuk menuju ke rumah 那 yatim 么一 piatu 下 ini. 来的时候，那个司机就说：“啊，你是不是孤儿院的负责人呢？” Nah, supir itu berkata, bukankah Anda pendeta Muller untuk yang mengelola rumah 他 yatim 说：“我 piatu 们 ini? 不可以把我们整车的面包，还有牛奶跟鸡蛋抬下来，给这个孤儿院的孤儿们吃呢？” Dia bertanya, apakah kami boleh menurunkan roti, susu, dan telur untuk panti asuhan ini? 弟兄姊妹们，当然，乔治穆勒牧师一定说：“可以，多多益善。” Tentu saja pendeta George Muller berkata, boleh, terima kasih sekali. 那弟兄姊妹们， 那saudara 为什么 sekalian 会发生这个事？ Nah saudara sekalian, mengapa hal ini bisa 原来这个 terjadi? 大卡车载满鸡蛋、牛奶跟面包，是要送到军营的训练营里面。 Nah sebenarnya saudara apa yang terjadi? Karena supir ini mau membawa bahan makanan, susu, telur, dan roti tadi ke satu tempat yang lain. 那么在那边有军人的训练营， Namun di tempat itu ada pelatihan terjadi, militer。 di tempat di mana akan ada pelatihan militer. militer， Camp militer 但是没有想到，当天晚上那个总司令发布命令说，要叫这些军队从这个军营里面全部撤退。 Tapi tidak disangka malam sebelumnya kapten militer itu memberikan perintah bahwa latihan di tempat itu akan dipindahkan ke tempat yang 所以 lain. 他们来不及通知明天要送早餐的，那那个送牛奶跟面包跟鸡蛋的。 Jadi mereka tidak ada waktu untuk meng-cancel pesanan roti, susu, dan telur tadi. 所以那个车夫一去到那边，哇，整个的军营空空如也，什么都没有哎。 Nah ketika supir itu sudah tiba di tempat itu dia melihat, loh kenapa kosong, tidak ada satu orang pun. 所以他就透过电话告诉他们， Nah mereka melalui telepon beritahu,
现在怎么办？ Bagaimana sekarang? 那这个公司老板就说：“你找附近有没有孤儿院，有没有老人院，送过去就好了，不要带回来。” Nah, pemilik pengusaha makanan itu berkata, coba kamu cari di dekat-dekat sana, apakah ada satu rumah yatim piatu? Kirim saja ke mereka, jangan bawa pulang lagi 事 makanannya. 情就这样成就了。 Terjadilah peristiwa 那弟 ini. 兄姊妹们，你说奇妙不奇妙啊 Nah,？saudara, Anda 非 katakan 常 apakah 奇 ini 妙。 keajaiban 他 atau 们 bukan? 今天早上已经没有了。 Pagi ini mereka tidak ada 其实 makanan 昨 lagi. 天晚上凌晨或者深夜的时候，上帝已经为他们预备了。 Padahal Tuhan sejak malam sebelumnya sudah siapkan. 莫名其妙，那个军官能够叫他们的军队全部撤退， Heran sekali komandan militer itu bisa perintahkan pasukan itu 这 untuk 个不是 pindah. 巧合， Ini bukan suatu 这一切都是在神的 kebenaran. 掌控里 Ini 面。 semua ada dalam pengendalian Allah. 那弟兄姊妹们，我相信大家都应该明白地水穿石的含义。 Nah, saudara, saya yakin Anda mengerti satu pepatah, tetesan air yang terus-menerus ini bisa melubangi batu. 所以那个地水虽然它一滴滴在那个大磐石里边， Tetesan air ini mengalir satu tetes demi satu tetes jatuh ke batu. 它每一天都在滴，每时每刻每分每秒都在滴。 Tiap detik, tiap menit, tiap hari dia terus menetes. 那弟兄姊妹们，最后这个大磐石滴到穿的一个洞， Terakhir saudara, sampai batu ini ada lubang. 所以地水穿石真的是有这样的一个含义在里面。 Jadi saudara, perkataan ini tetesan air bisa melubangi batu itu benar-benar terjadi. 那这 Makna 一句 yang 话的 dalam. 重点是什么呢？就是要提醒我们要常常、要长期、要坚持、要持续。 Hal apa saudara yang perlu kita pelajari? Bahwa kita perlu senantiasa, perlu masa yang panjang untuk terus-menerus, perlu ketekunan. 所以主耶稣就透过路加福音第18章来教导我们，要常常祷告，不可灰心。 Nah saudara, Tuhan Yesus melalui kitab Injil Lukas pasal yang ke-18 ayat 1-8 mengajar kita untuk senantiasa 现在 berdoa. 我们要想一想，为什么我们不愿意常常祷告？ Mari kita pikirkan, mengapa kita tidak rela untuk senantiasa 那弟兄 berdoa? 姊妹们，请问你是不是常常祷告的人？ Nah saudara, permisi tanya, apakah Anda orang yang senantiasa 我想 berdoa? 的是，我们在整个教会里面要找常常祷告的基督徒，常常祷告的信徒，真的少之又少。 Jika kita benar-benar ingin mencari di gereja ini, berapa banyak orang yang senantiasa berdoa, mungkin jumlahnya akan sedikit. 所以我们来看第一节经文， Mari kita melihat ayat yang pertama. 耶稣对他们讲一个比喻，论到人必须常常祈祷，不可灰心。 Yesus berkata kepada mereka satu perumpamaan, supaya orang senantiasa berdoa, jangan tawar hati. 那弟兄姊妹们， Nah saudara sekalian, 耶稣这样的讲这样说的一个目的，就是显然是要因为我们不愿意常常祷告，所以他就透过这一节经文来提醒我们。 mengapa Tuhan Yesus mau mengatakan perihal ini? Karena jelas bahwa kita ini tidak suka senantiasa berdoa. Maka Tuhan katakan perumpamaan 我们 itu. 很难在祷告里边坚持。 Kita sangat sulit bertekun di dalam doa. 那为什么我们不愿意常常祷告呢？ Nah, mengapa kita tidak rela sering senantiasa berdoa? 因为很多人不祷告，就是因为祷告没有什么果效。 Karena orang tidak suka bertahan, tidak banyak orang berdoa karena mereka merasa berdoa itu tidak ada 我一 hasilnya. 直求都没有看见上帝垂听哎， Saya terus-menerus berdoa tapi saya tidak melihat hasilnya. 因为我一直求到后来都没有什么果效。 Saya berdoa tapi kemudian tidak ada apa-apa. 那弟兄姊妹们，慢慢我们就开始麻木了。 Nah, saudara, pelan-pelan kita mulai mati rasa. 慢慢的，我们就不太在乎上帝垂听祷告或者不听祷告。 Pelan-pelan kita tidak lagi memohon Tuhan mau dengar boleh, tidak juga boleh. 再接下来，我们就认为什么就不必祷告了，算了。 Sampai akhirnya kita sampai pada sikap sudah tidak perlu berdoa lagi, 因为 terserah 你祷告， sajalah. 上帝也没有立刻给你成就， Karena saya berdoa juga Tuhan tidak kabulkan. 所以我们慢慢就不在乎上帝听不听。 Pelan-pelan kita tidak lagi memohon Tuhan dengar atau tidak 那过后我 permohonan 们 kita. 就开始说不需要祷告算了， Kemudian kita katakan sudahlah, nggak perlu berdoa sudah. 再不 Terserah. 然我们又不好意思， Atau kita juga rasa tidak enak hati. 所以我们就有虚有其表。 Lalu kita merasa kita berpura-pura gitu. berpura-pura. 那么我们念一念就算了， Pikir-pikir udahlah. 我们念一念，baca komat Baca kamit komit, ya sudah ya. selesai。
反正上帝也没有什么反应，算了吧。 Karena sebenarnya Tuhan juga nggak akan pedulikan, udahlah terserah saja. 那弟兄姊妹们，因此我们就慢慢逐渐的不愿意常常祷告了。 Nah kemudian kita pelan-pelan menjadi tidak suka lagi, tidak bersedia lagi untuk senantiasa 其实 berdoa. 真正背后的原因，就是因为我们开始灰心了， Nah, sebenarnya latar belakangnya adalah kita sudah tawar hati. 我们又不好意思告诉别人我们灰心了， Cuma kita tidak enak hati untuk beritahu orang lain bahwa saya udah tawar 因此我们 hati. 就求主给我们信心， Apalagi kita bilang Tuhan berikan saya iman. 因为我们不敢讲我们灰心， Karena kita tidak berani bilang bahwa saya 我们就说 sudah 主啊， putus 你给我 asa. 信心。 Tuhan beri saya iman. 那弟兄姊妹们， Saudara sekalian, 许多人生病这么久都没有好，慢慢他的祷告也松懈了。 banyak orang yang sakit lama tidak sembuh-sembuh, pelan-pelan doa mereka juga menjadi kendor. 但是他们又不敢不相信呢， Tapi mereka juga tidak berani tidak percaya. 又不相信信的，于是说他们不敢不相信，又不想信的太过迷，太过虔诚。 Mereka tidak berani tidak percaya, tapi mereka juga tidak berani terlalu percaya. 那弟兄姊妹们，为什么呢？ Nah saudara kan 因为他们 mengapa? 灰心了。 Karena mereka sudah tawar 但是 hati. 就在灰心里面，他们仍然要坚持相信下去。 Nah namun dalam ketidakpercayaan itu mereka masih harus tetap percaya. 所以我要大家注意一件事情， Nah saudara, saya mengajak saudara untuk 这 perhatikan 就 satu 是我 poin 们 ini. 现在的一个属灵光景。 Inilah sebenarnya satu situasi rohani kita sekarang ini. 我们可以这样的继续下去吗？ Apakah kita boleh lanjutkan keadaan ini? 我的答案是当然不可以。 Jawab saya jelas tidak 所以 boleh. 主耶稣了解我们属灵的光景， Karena itu Tuhan Yesus menyadari 他就用 keadaan rohani kita. 就用这个比喻来提醒我们要常常祷告。虽然没有答应你，虽然还没有被成就，你不可以灰心哦。 Karena itu Tuhan Yesus mengingatkan kita harus tetap berdoa, senantiasa berdoa. Walaupun tampaknya tidak ada respon dari Tuhan, tetaplah berdoa. 所以主耶稣他就用一个法官来做比喻， Karena itu Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan seorang hakim. 而且在圣经里面所讲的这个法官是不义的法官。 Nah, hakim yang dikatakan dalam Injil ini adalah hakim yang lalim. 那为什么会用不义的法官呢？ Mengapa menggunakan hakim yang lalim? 是因为要强调，在我们祷告的过程里边，是一种神对我们信心的考验。 Karena sebenarnya mau menggambarkan doa kita ini seperti satu ujian. 那弟兄姊妹们，不义的法官你怎么求他都不听， Nah saudara hakim ini bagaimanapun Anda memohon dia tidak 你 peduli, 还 dia 是一 tidak 直要 dengar. 向他求。 Kamu masih harus 求 memohon 到他 kepada dia. 听。 Mohon sampai dia mendengar. 请问，在整个的过程是一个非常重要的一个考验。 Permisi tanya saudara, hal ini merupakan satu ujian yang sangat berat dalam 所以 hidup. 在第2节里面这样说， Nah dalam ayat yang kedua dikatakan, 他说谋城里有一个法官，不惧怕上帝，也不尊敬人。 ayat kedua dikatakan di suatu kota ada seorang hakim yang lalim, tidak takut Tuhan, tidak takut manusia. 那弟兄姊妹们，今天的世界的人呢，有一些人什么都怕。 Nah saudara, di dunia ini dewasa ini ada sebagian orang yang takut semuanya. 因为他什么都怕，他就疑神疑鬼。 Karena dia takut semuanya, takut Tuhan, takut setan. 那弟兄姊妹们，他害怕他在他的一生里面，刚刚过年的时候会犯太岁等等。 Nah mereka takut dewa-dewa, takut setelah tahun baru berlalu ini akan terjadi banjir besar. 不干犯 Akan 太岁 terjadi. ，就是他们怕 melanggar kepada dewa-dewa，所以他什么神他都拜。 Jadi mereka menyembah segala dewa. 那弟兄姊妹们， Nah saudara sekalian, 那这里所说的官呢，他不怕神，他很生气，因为他不怕上帝，他不爱人。 nah saudara hakim yang dikisahkan ini adalah seorang hakim yang tidak takut Tuhan, dia tidak takut manusia, dia tidak mengasihi manusia. 那这种官你怎么求他呢？ Nah hakim seperti ini bagaimana kita mau memohon? 你求他，他都不管你， Anda memohon dia juga tidak 他不 peduli, 爱人， dia tidak sayang 他不 orang, 尊重人， dia tidak menghormati 他也不 manusia, 尊重自己。 dia tidak menghormati dirinya sendiri. 那弟兄姊妹们， Nah saudara sekalian, 这个时候在城里有一个寡妇， nah pada saat itu di kota itu ada seorang janda. 她就常常来到这个不义的法官面前， Dia berulang kali datang ke hadapan hakim yang 因为只 lalim 有 ini. 这个法官才能够帮他， Karena hanya ada satu hakim ini yang bisa membantu 只有 dia. 这个法官才能够为他伸冤。 Hanya ada satu hakim ini yang bisa 所 membenarkan 以他来到这 perkaranya. 个法官的面前，对法官说 Karena itu dia datang kepada hakim itu dan：“ berkata, 他说，求你给我伸冤， benarkanlah aku, 使我脱离
我的对头。 lepaskanlah aku dari tuntutan ini. 那弟兄姊妹们， Nah saudara sekalian, 这个寡妇为什么她会求这个法官呢？ nah mengapa saudara janda ini datang memohon kepada hakim 是 ini? 因为这个寡妇被欺负， Karena janda ini direndahkan, ditekan. 那弟兄姊妹们，没有人可以帮她， Tidak ada orang yang mau membantu 所以 dia. 她求这位不义的法官给她伸冤。 Jadi dia hanya bisa datang kepada hakim yang lalim ini untuk memohon. 虽然这个法官不尊敬人， Sekalipun hakim ini tidak menghormati 也不惧怕 manusia, 上帝， tidak takut akan 是一个 Tuhan, 不好的官， bukan seorang hakim yang baik. 但是他没有选择的余地啊， Tapi dia tidak punya pilihan lagi. 他还是必须要来求这个法官帮助他。 Dia masih harus datang kepada hakim ini untuk memohon menolong dia. 弟兄姊妹们，圣经里面第4节告诉我们， Saudara, firman Tuhan ayat yang keempat berkata, 圣经说他多次不肯，后来心里说：我虽然不惧怕上帝，也不尊敬人。 setelah sekian lama ia tidak berkenan, lalu dia berkata dalam hatinya, walaupun saya tidak takut Tuhan dan tidak menghormati manusia. 第4节的上半节，请大家注意， Ayat yang keempat bagian A, perhatikan 这 saudara. 里说什么？他多次不肯。 Sekalipun dia berkali-kali dia tidak bersedia. 那弟兄姊妹们， Nah saudara 他 sekalian, 为什么不肯？ mengapa dia tidak bersedia? 第一，是因为他不好，是一个不好的官。 Pertama karena dia memang hakim yang kurang baik. 那另外一个理由， Alasan yang lain, 是因为来求他的不是富翁，不是有钱人，乃是一个穷寡妇。 karena yang datang memohon kepada dia ini adalah seorang janda yang miskin, 那 bukan yang 弟兄 kaya 姊妹们， raya. 这个不好的官呐、他知道都是他帮助这个穷寡妇，什么好处都捞不到。 Nah hakim yang lalim ini juga tahu kalau dia bantu janda yang miskin ini, apa yang dia peroleh. Tidak ada 他不是一个好 keuntungan 官呢、 apa-apa. Dia bukan hakim yang baik. 所以他哪里可能会帮助那些没有钱给他的那些求他帮助的人呢？ Nah bagaimana dia bisa bersedia membantu hakim yang, bersedia membantu janda yang miskin ini? 因为那个寡妇不能够给他什么东西嘛，对不对？ Karena janda ini pasti tidak bisa beri dia barang apa-apa. 但是最后奇怪哎，这个法官呢、为什么他又肯帮他呢？ Tapi aneh sekali saudara, mengapa akhirnya hakim ini bersedia membantu dia? 在第18章的第4节的下半节有这样说， Di pasal yang ke-18 ayat yang keempat bagian bawah berkata 圣经 demikian. 说，后来他的心里这样说：我虽然不怕神，也不尊敬世人。 Akhirnya dia berkata dalam hatinya, sekalipun aku tidak takut akan Tuhan dan tidak hormat akan manusia. 这位法官他真的是不尊重这个寡妇的权益。 Hakim ini memang benar-benar tidak menghormati si janda itu. 其实每一个百姓都有权利要求法官给他们伸冤，给他们帮忙。 Sebenarnya semua rakyat punya hak untuk memohon kepada hakim ini untuk dibantu perkaranya. 但是若是我们从另外一个角度来看， Jika kita melihat dari sudut pandang yang lain, 那这个官也不尊重自己的身份。 hakim ini sebenarnya juga tidak menghargai status dirinya sendiri. 那为什么他会变成法官？ Mengapa dia menghakimi orang lain? 为什么他会被信任做法官？ Mengapa dia diangkat dipercaya menjadi diangkat misalkan jadi hakim，就是要帮助百姓主持公道，维护百姓的权益。 Nah sebenarnya dia diangkat menjadi hakim adalah untuk membela rakyat, untuk mempertahankan kepentingan rakyat。 membela 那 kepentingan 其 rakyat. 实是他应该尽的责任跟义务来的。 Sebenarnya ini adalah kewajiban dia. 但是很可惜，他不尊重自己的身份。 Tapi sayang sekali dia sendiri tidak menghargai 弟兄姊妹 statusnya. 们，我跟你们讲一个例子。 Saudara saya memberi satu contoh. 我们在Jakarta这个地方，我们每一天都会看到清道夫。 Nah saudara di Jakarta ini kita juga banyak menjumpai tukang sampah, bersih-bersih. tukang angkat sampah, bersih-bersihin bersih-bersih. jalan，清理，这个叫做清道夫。那么这个清道夫的工作呢，他们的工作是什么？他们是扫地， Nah saudara si tukang bersih-bersih ini pekerjaannya apa? Mereka menyapu. 他们扫街，扫干净。 Mereka membersihkan, menyapu 那弟兄姊 jalan. 妹们，他的尊严是什么呢？就是把这些地跟路体扫得干干净净，这是他们的尊严。 Nah kebanggaan mereka adalah menyapu sampai bersih. 那对他们来说，扫地、扫干净街道，
这是他们一个非常荣耀的工作。 Nah, untuk mereka pekerjaan membersihkan sampai bersih ini adalah satu kemuliaan. 那弟兄姊妹们，做得好不好是另外一回事。 Bekerjanya baik atau tidak itu perkara yang 但是 berbeda. 这个清道夫，若是他是扫地的、扫街的，他必须要把他的工作好好的去做好它。 Nah, sebagai tukang bersih-bersih yang dia harus kerjakan semuanya dengan sangat baik. 那弟兄姊妹们，我想问你，清道夫在我们的整个城市里面重要不重要啊？ Nah, saudara saya permisi tanya, apakah petugas kebersihan ini di dalam masyarakat kita orang yang 哦，非 penting? 常重要。 Sangat penting, saudara. 若是省长他请假1个礼拜不上班无所谓， Jika gubernur libur 1 minggu tidak masuk kantor nggak apa-apa. 但是若是这个街头啊没有清道夫1天没有来扫地，没有丢垃圾的话，那你就糟糕了。 Nah, tapi di jalanan ini jika 1 minggu saja tidak ada petugas pembersih, bahaya sekali, saudara. 你可以想象那个街道会变成怎么样的肮脏。 Kita bisa bayangkan betapa kotornya kota ini. 那弟兄姊妹们，这个官呢，他没有自尊， Nah, saudara hakim ini dia tidak punya他不 rasa 尊重 menghormati 上帝， diri sendiri. Dia tidak menghormati 他也不 Allah. 尊重人， Dia tidak menghormati 其 manusia. 实他也不尊重他自己。 Bahkan dia juga tidak menghormati dirinya sendiri. 为什么呢？ Mengapa, 因为 saudara? 他只想怎么样才能够满足他自己。 Karena dia hanya berpikir bagaimana caranya memuaskan dirinya 但 sendiri. 是我们看见耶稣用这个比喻，要告诉我们一件事：我们祷告不可灰心啊！ Nah, saudara, perumpamaan ini ingin memberitahukan kepada kita bahwa berdoa tidak 因为 boleh 那个 berhenti. 官不好，对不对？ Karena hakim ini kan tidak baik 不 kan? 听我们， Tidak mendengar kita, 不维护百姓的权益， tidak menghargai hak-haknya. 更何况那个寡妇贫穷，他根本不会帮他的。 Karena janda ini seorang yang miskin, dia sama sekali tidak 那 pedulikan. 主耶稣用这个非常极端的这个法官的比喻，要提醒我们每一个人，向上帝祷告，一定不可以灰心，要常常祷告，还没被成就，还是要祷告，不可灰心。 Nah, saudara, melalui perumpamaan hakim yang lalim ini, Tuhan mau mengingatkan kita supaya ketika kita berdoa, kita harus berdoa terus sampai diresponi. 那弟兄姊妹们，你看第5节， Nah, saudara lihatlah di ayat yang kelima. 这是因为这寡妇常常来麻烦我，我就给她伸冤吧，免得她不断的来缠扰我。 Nah, karena janda ini terus-menerus mengganggu saya, sudahlah saya benarkan saja perkaranya supaya ia tidak lagi memusingkan saya. 那弟兄姊妹们， Nah, saudara 我 sekalian. 读这一节经文的时候，我开始用我的想象力， Nah, ketika saya membaca ayat ini, pikiran saya terbuka. 我用我的想象力 Oh, saya imaginasi。 bayangkan. 那我用我的想象力去想，这个寡妇呢，天天7早8早，法官还没有上班，他就站在他的门口。 Saya bayangkan si janda ini setiap hari datang, pagi-pagi datang ke kantornya 站 hakim. 在他的家门口啊， Berdiri di muka 他还没有 rumahnya. 上班，他已经等在他的门口 Ya, 了。 belum juga si hakim ini pergi ke 那 kantor, dia 这 sudah 个 ada 这 di 个 depan 法官要 rumahnya. 上班的时候说：“法官啊，tolong我啦。” Nah, ketika hakim ini mau berangkat ke kantor, si janda ini sudah berkata, Pak Hakim tolonglah saya, tolonglah 法官 saya. 不睬他， Pak Hakim tidak 直 pedulikan. 接去他的办公的地方。 Dia langsung saja pergi ke 没 kantornya. 有想到，他进到他办公室要下班的时候，这个寡妇又站在他的办公外面，办公楼的外面，又求他法官啊，你tolong，你帮忙我啦。 Tidak disangka saudara, begitu dia sampai di kantor, janda ini sudah ada lagi di depan pintu kantor, memohon-mohon lagi Pak Hakim tolonglah saya. 下班的时候又跟他求， Ketika selesai bekerja, dia kembali lagi 每一个 untuk 人出 memohon. 来的时候，那些法官的下属，他也求法官的下属，告诉你的法官帮忙我啦。 Setiap kali orang selesai bertemu dengan hakim ini, dia juga bilang kepada orang itu, coba tolong dong beritahu kepada 他 hakim 回 itu 到家 untuk 里，这个 tolong 寡妇 saya. 又站在他的家门口， Ketika sampai di rumah, si janda ini lagi-lagi ada di hadapan 又求 rumah 他。 hakim itu, memohon dia lagi. 那弟兄姊妹们，你会打鼾吗？你一定受不了的啦。 Nah, saudara, apakah Anda bisa tahan dengan keadaan 所以这 ini? 个法官就是受不了了。 Nah, saudara, hakim ini menyerah. 他说：“因为这个寡妇常常来麻烦我，我就给她伸冤吧，免得她不断的来缠扰我。 Karena janda ini terus-menerus mengganggu saya, sudah saya benarkan saja perkaranya supaya dia jangan repotkan saya lagi. ”那弟兄姊妹们， Nah, saudara sekalian, 这个就是所谓的滴水可以穿石。 inilah yang dimaksud dengan tetesan air bisa melubangi batu. 不论是多久，你每一天这样滴，每时每分每秒，一直滴，久而久之，那个石头就穿成一个洞了。
Tidak peduli berapa lama, tiap menit, tiap detik, tiap hari dia terus menetes, satu saat batu itu akan berlubang. 这个法官最后没法了啊，人家讲的没有大汗了啊，受不了了啊。 Hakim ini akhirnya juga sudah menyerah, tidak tahan lagi 他 lah. 说：“好了好了好了，我就帮你吧。 Sudah, saya akan bantu Anda. 是不是这个法官有爱心？ Apakah karena hakim ini punya 不 kasih? 是， Sama sekali bukan. 因为他已经受不了他的缠扰 Karena。dia sudah tidak tahan permohonan 弟 gangguan 兄姊妹 dari 们，为 janda 什么 ini. 主耶稣要用这么极端的一个例子来提醒我们要常常祷告，不可灰心？ Nah saudara, mengapa Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan ini untuk mengingatkan kita untuk senantiasa berdoa, jangan tawar hati. 就是要告诉我们， Mau memberitahu 这个 kita, 这么不好的法官， ini hakim yang tidak lalim, 最后还 hakim 是 yang 受 lalim. 不了这个寡妇苦苦哀求， Hakim yang lalim ini saja satu kali akhirnya tidak tahan lagi dengan 最 permohonan. 终他还是答应这个寡妇， Uh, 最终他还是答应这个寡妇。 akhirnya juga menjawab ke 帮忙 permohonan 这个寡妇。 membantu si janda ini. 那主耶稣要告诉你们， Nah saudara, Tuhan Yesus 也 ingin 要告 beritahu 诉我 kita, 们每一个人， ingin beritahu setiap dari 这个 kita. 法官都受不了了， Hakim ini sudah tidak tahan lagi. 每一天这样求他， Setiap hari 每一天 dimohonkan 这样 seperti 缠着 ini. 他， Setiap hari diganggu seperti ini. 他都帮忙。 Akhirnya dia menolong. 更何况我们慈爱的天上的爸爸。 Terlebih lagi Allah Bapa kita yang di surga. 所以第6节， Karena itu di ayat yang 主 ke-6, 说 Tuhan berkata,：“ 你们听听这不义的法官所说的话吧。 dengarlah apa yang dikatakan hakim yang lalim ini. ”这个法官讲什么呢？ Apa yang dikatakan hakim 就是 ini? 刚才我所讲的。 Apa yang tadi saya sudah Di katakan ujung. saudara di ayat yang ke-5. 他说：“因为他常常来烦我， Karena dia berulang kali datang 我就 mengganggu 给他 saya. 伸冤吧， Sudah saya benarkan perkara 免得 ini. 他不断天天在麻烦我。哎呦，我真的头痛哎。 Supaya dia jangan terus-menerus merepotkan saya. Aduh, kepala saya sudah sakit lah. 所以主耶稣说 Karena itu Tuhan Yesus：“ 他说你 berkata, 听听这个法官讲的话喽， kamu dengarlah apa yang dikatakan 他说 hakim 什 itu. 么？ Apa yang dia 我会 katakan? 帮他， Saya akan membantu dia. 免得他来缠绕我。 Supaya dia jangan ganggu saya lagi. ”弟兄姊妹们， Saudara sekalian, 第7节， ayat yang ke-7. 他说：“难道神不会为昼夜赋予他的选民申冤吗？难道神会耽误他们吗？” Apakah Tuhan tidak akan mendengar seruan umatnya yang siang dan malam berseru kepada dia? 他不会耽误他们的。 Dia tidak mengindahkan mereka. 那弟兄姊妹们， Nah saudara 你看 sekalian, 见了没有？ sudahkah 主 saudara 耶稣用 melihat? 这么强烈的一种比喻来告诉我们每一个人： Tuhan Yesus menggunakan satu perumpamaan ini untuk mengingatkan setiap dari kita. 若是我们一直的求， Jika kita terus-menerus 我们不 memohon, 要灰心，我们用信心的求， tidak putus asa dengan iman terus memohon. 天父上帝一定成就我们的祷告。 Bapa di surga pasti menjawab doa kita. 为什么？ Mengapa? 因为他是他是我们的父亲， Karena ia adalah Bapa kita. 因为他是慈爱的父亲， Karena ia Allah yang penuh kasih. 他不会撇下他的儿女不管的。 Ia tidak memperdulikan 弟兄姊妹 anak-anaknya. 们， Saudara sekalian, 我绝对相信圣经所讲的。 saya yakin sekali dengan apa yang dikatakan 圣 firman 经讲 Tuhan. 什么？ Firman Tuhan katakan apa 我们 saudara? 祈祷，神就垂听；我们叩门，他就给我们开门。 Ketika kita berdoa Tuhan akan mendengar. Ketika kita mengetok pintu, pintu akan dibukakan. 求多久？ Berapa lama kita memohon? 我们不知道神什么时候会成全。 Kita tidak tahu kapan Tuhan akan 我们要 menjawabnya. 叩门叩多久， Berapa lama kita harus mengetok 上 pintu 帝才开门？ baru Tuhan bukakan? 我们也不知道。 Kita juga tidak tahu. 但是我们相信，总有一天他会开门， Tapi kita yakin bahwa satu kali Tuhan pasti 总 akan 有一 bukakan 天他会 pintu. 成就。 Satu kali Tuhan akan 所以我 mengabulkan. 们的态度是什么呢？ Nah, lalu sikap kita harus 我们的 bagaimana? 态度就要常常祷告。 Sikap kita adalah harus senantiasa 我也 berdoa. 相信上帝是一个成就祷告的神， Saya juga percaya bahwa Allah adalah Allah yang mengabulkan doa. 弟兄姊妹们。 Saudara sekalian. 但是他有他的时间， Tapi dia punya waktunya. 上帝会听我们的祷告，会成就我们的祷告，但是按照他的时间。 Tuhan akan mendengarkan, akan menjawab doa kita menurut waktunya. 所以在成就祷告中， Nah, 神有他的时间表。 ketika dalam proses penjawab doa ini Tuhan punya waktunya. 那弟兄姊妹们，在等待中，我们要忍耐。 Nah saudara, pada saat menantikan ini kita perlu sabar. 我们应该有的心态是什么呢？
sikap hati apa yang harus kita miliki? 这个是最正的心态。 Ini adalah satu sikap yang paling benar. 常常祷告， Terus-menerus berdoa. 不可灰心。 Jangan tawar hati. 那弟兄姊妹们，我绝对相信，我们的神也绝对不会耽误我们的事。 Saudara saya percaya penuh bahwa Tuhan kita tidak pernah mengabaikan kita. 因为他绝对不会误死，也绝对不会误事的神。 Dia adalah Allah yang tidak pernah terlambat, tidak pernah keliru. 那弟兄姊妹们，他的帮助是绝对不会太迟的。 Nah, pertolongan Tuhan itu tidak pernah datang terlambat. 所以在第8节的上半节说， Nah, karena itu di ayat 8 bagian atas. 他说：“我告诉你们，他就是神，要快快的给他们伸冤。” Aku beritahu kamu bahwa dia yaitu Allah akan bersegera menolong Anda. 上帝一定快快给我们伸冤的。 Tuhan akan bersegera menolong kita, 那弟兄姊妹 membenarkan 们，什 kita. 么叫做快快的？ Nah, saudara, apa yang dimaksud dengan cepat-cepat? 容我说一句话， Mudahnya saya katakan kalimat izinkan ini. saya berbicara begini：上帝看千年好像一天Allah melihat ，1000 masa depan tahun ini 1000 tahun, seperti satu hari， seperti satu hari. 一天好像1000年。 Satu hari juga bisa seperti 1000 tahun. 不论是快或者是慢， Bukan cepat atau lambat. 那弟兄姊妹们，最重要的是我们要有信心来相信。 Yang penting adalah kita punya iman untuk percaya. 这比喻告诉我们什么？ Apa yang dikatakan perumpamaan ini? 就是要常常祷告，不可灰心。 Senantiasa berdoa, jangan putus asa. 不管你的祷告是怎么样的，碰到好像这个铜墙铁壁这样子， Tidak peduli seberapa sulitnya doa Anda membentur-bentur barang yang keras, keadaan yang sulit. 你不要灰心。 Jangan putus asa. 可能我们的祷告碰到铜墙tembok tembaga 开玩笑，铁壁啊 ，tembok besi baja， 你怎么样tembus？ 你怎么样冲过去？对不对？但是上帝说，怎么样的铜墙铁壁，你都要不可灰心的祷告。 Nah, saudara, andaikan doa kita ini sepertinya membentur satu tembok tembaga yang begitu keras, tetap saudara, apa yang dikatakan Tuhan, jangan putus asa, tetap saja 我 berdoa. 们要继续祷告， Kita harus terus berdoa, 继续求， terus memohon. 那个叫做信心。 Inilah yang dikatakan iman. 第8节的下半节就讲 Ayat 这句话。 ke-8b berkata demikian. 然而，人子来的时候，在这个世上找得到这种信心吗？ Ketika anak manusia itu datang, apakah aku menemui iman di bumi ini? 弟兄姊妹们， Saudara sekalian, 当我们的冤屈和我们向神祈祷的事一直都没有出路的时候， saudara, ketika permohonan kita, ketika doa kita sepertinya sudah tidak ada lagi jalan keluar. 请问我们还有信心吗？ Permisi tanya, apakah kita masih mempunyai iman? 比如说我生病了， Misalnya saya sakit, 2年了， sudah 2 tahun, 已经祷告了， sudah berdoa, 5年了， sudah 5还 tahun, 是在祷告 masih 啊？ terus 那 berdoa. 我请问你， Saya tanya saudara, 你还有信心祷告吗？ apakah Anda masih punya iman untuk berdoa? 还是不灰心的向神求吗？ Apakah masih terus berharap memohon kepada Tuhan? 弟兄姊妹们， Saudara sekalian, 这个就是主耶稣叹息的话。 inilah hal yang ingin ditekankan oleh Tuhan Yesus. 他叹息，dia Dia berkeluh kesah。 berkeluh kesah. 人子来的时候， Ketika anak manusia itu datang, 在这个世上，到底我还可以找到有这种信心的人吗？ apakah saya masih menjumpai iman di bumi ini? 亲爱的弟兄姊妹们， Saudara-saudari sekalian, 所以人子来的时候，就是主耶稣再来的时候，会看到这世界和他的教会跟他的儿女能够继续向他求吗？ nah ketika anak manusia itu datang, yaitu ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya, apakah dia masih akan melihat di dalam gerejanya, di dalam dunianya, ada anak-anak Tuhan yang masih beriman? 亲爱的弟兄姊妹们， Saudara-saudari sekalian yang 我们求 terkasih, 主帮助我们。 mari kita mohon Tuhan membantu 虽 kita. 然我们祷告了这么长的时间， Meskipun kita sudah berdoa begitu panjang, 好 begitu 像 lama, 神没有听， sepertinya Tuhan tidak 其 mendengar 实神 kita. 听了， Sebenarnya 但 Tuhan 是神 dengar, 没有成就。 namun Tuhan belum mengabulkan. 我就想起有一位跟我读书的，跟我是同学啦。 Saya teringat teman sekolah saya, saudara. 他毕业了以后，上帝差他到宣教的工厂 Setelah lulus dia pergi ke satu bidang misi, ke satu medan misi. misi，那么他在那边侍奉了2年， Setelah dia melayani di sana 2 tahun, 没有果效。 tidak ada hasil. 以后他又向
差会申请延长多2年， Lalu dia perpanjang lagi 2 tahun lagi. 也没有果效， Tetap tidak ada 一 hasil. 个人都没有信主。 Tidak ada satu orang pun menjadi 以后那个 percaya. 差会就说，他说你回来吧， Lalu dia dipanggil pulang. 4年了都没有一个蛋生出来哎， Sudah 4 tahun tidak ada satupun hasil yang terlihat. 所以你回来了， Kamu 不 pulang 要浪 saja. 费时间 Jangan 了。 buang waktu di sana. 但是他祷告了以后， Tapi setelah dia berdoa, 上帝说你再忍耐等多1年。 Tuhan katakan sabarlah menanti 1 tahun 他 lagi. 说4年都过去了 Dia 哎， bilang sudah 4 tahun loh. 都没有果效 Nggak 哎。 ada hasil apa-apa. 但是好了，我再等多1年。 Tapi okelah saya tunggu 1 tahun lagi. 那弟兄姊妹们 Nah，saudara 在 sekalian. 那1年里面，他有一次他某年某月生日的时候， Dalam waktu 1 tahun ini ketika dia berulang tahun, 所以他的朋友呢，问他，他说你要什么礼物，我要送给你。 nah temannya bertanya apa hadiah apa yang kamu ingini? 你 Saya 知 akan 道他 kasih 讨 kamu. 什么礼物吗？ Tahukah saudara apa yang dia 4年没有一 mohonkan? 个蛋生下来，没有一个人信主。 4 tahun tidak ada satu buah pun, tidak ada satu orang pun yang percaya. 现在他讨什么，你知道吗？ Sekarang apa yang dia mohonkan? 他说你跟我买圣餐的这个用具， Belikan saya perabot。 perabot perjamuan kudus. 你拿来干嘛？都还没有一个人信主，你买圣餐的用具干嘛？ Untuk apa? Satu orang pun saja belum ada yang percaya. 他说 Peralatan perjamuan 你 kudusnya 送 untuk 给我 apa? 圣餐的用具。 Kamu berikan saya peralatan perjamuan 他 kudus. 祷告了以后，他有这个感动， Dia berdoa punya gerakan ini. 所以他要他的朋友送给我一个圣餐的用具。 Karena itu setelah berdoa dia mohon temannya ini untuk berikan dia hadiah peralatan perjamuan kudus. 他的师母问他：“你干嘛？一个信主的人都没有，你买这个东西干嘛 Temannya ini bertanya, untuk apa sih? 1 orang percaya saja belum ada. ？”他说：“ Peralatan ini 有 untuk 用 apa? 处。 Terus dia katakan pasti ada gunanya. ”你知道什么事情发生吗？ Tahukah saudara apa yang 当这 terjadi? 个圣餐的用具寄过来了， Ketika perlengkapan perjamuan kudus ini sudah diantar, 他也差不多到期了1年， dia juga sudah kira-kira hampir 1 tahun. 所以差会说：“你不让啦，你回来啦。 Ya, dari lembaga misi ini bilang kembali saja pulang. ”所以他就准备啦，包裹他的东西要回他的国家了。 Dia mengepak semua barangnya untuk kembali ke negaranya. 但是没有想到很多的村民突然间听到他要走啊，哇，他们难过的不得了 Tapi tidak disangka saudara, jemaat ketika mendengar dia akan kembali ke negaranya mereka sangat susah 他说 hati. 你不要回去， Mereka bilang jangan pulang 他 lah. 就跟他们讲，我不回去干嘛？没有一个人要信主。 Dia jawab saya nggak pulang untuk apa? Tidak satu orang pun yang percaya Tuhan. 他这些村民就说，谁说没有一个人要信主？ Jemaat berkata siapa yang bilang nggak 他 ada yang 说我们 percaya? 就是要信主Kita sudah mau percaya 就是我 Tuhan. 们不知道怎么信主。 Cuma kita tidak tahu bagaimana 你带我 caranya. 们相信耶稣吧。 Kamu bawa kami percayalah kepada 弟兄 Tuhan. 姊妹，很奇妙的事就发生了， Saudara, keajaiban mujizat terjadi. 就很多人信主 Begitu banyak orang 很 percaya 多人 Tuhan. 接受洗礼 Begitu banyak orang menerima baptisan. 这个圣餐的用具就用到了。 Akhirnya perlengkapan perjamuan kudus ini 你说奇 terpakai. 妙不奇妙？ Saudara, apakah ini 这么 mengherankan 多 bukan? 年他祷告， Bertahun-tahun dia berdoa, 一直没有成就， tidak dikabulkan. 到最后一个时刻， Sampai saat yang terakhir, 他经历了。 dia mengalaminya. 所以我们要如何才能不灰心呢？ Nah, jadi saudara, bagaimana kita bisa tidak putus asa? 弟兄姊妹们， Saudara 你 sekalian, 认为这个有信心的人到底是谁？ saudara, menurut Anda siapakah sebenarnya orang yang beriman ini? 是我汤牧师吗？ Apakah Tamusi? 是这事吗？ Apakah majelis? 是长老吗？ Apakah diaken? 是传道人吗？ Apakah hamba Tuhan? 或者是每一次都参加祷告会的人吗？ Apakah mereka yang selalu datang hadir ke kebaktian doa? 每一次来参加祷告会的人一定有信心。 Semua orang yang 对不对？ tiap kali datang ke kebaktian doa pasti punya iman. 谁是最 Benarkah? 有信心的人？ Siapakah orang yang paling punya iman? 是这事吗？ Apakah 因为他是 majelis? 这事，所以他有信心才显为这事嘛。 Karena mereka ini orang-orang yang beriman baru dipilih 因 dong 为 jadi 他是长 majelis. 老， Karena mereka ini 因为他是 diaken, 传道， karena mereka ini 因为他是 penginjil, 牧师， karena mereka ini 所以他 pendeta, 有信心。 mereka pasti punya iman. 真的吗？ Benarkah demikian? 是不是这些参加祷告会的人都是有信心的人吗？ Bukankah orang-orang yang hadir di persekutuan doa itu adalah orang-orang yang beriman? 我告诉你，都不是。 Saya beritahu saudara, bukan. 真正有信心的是谁？ Siapakah orang yang sungguh-sungguh beriman? 弟兄姊妹们，你说
真正有信心的是谁？ Saudara silakan jawab, siapakah orang yang sungguh-sungguh sebenarnya beriman? 就是那个穷寡妇啊， Adalah seorang janda yang miskin tadi. 法官走到哪里，他就跟到哪里。 Hakim pergi kemana dia juga memohon di 回 mana. 家他跟到家里， Dia sampai rumah dia mohon ke rumahnya. 早上起来他还是等在他的家门口， Pagi-pagi dia masih menunggu di 上 depan 班的时候他 rumahnya. 等在他的公司门口， Sudah masa kerja jam kerja dia datang ke kantor memohon. 下班的时候他还是等在他的办公的地方， Setelah pulang kantor dia masih tunggu lagi 回到家里他 berdoa. 还是等，还是求， Sampai di rumah dia lagi memohon 没 lagi 有放 memohon. 弃。 Tidak menyerah. 到最后不是寡妇nyerah，是那个法官nyerah。 Sampai akhirnya bukan hakimnya yang menyerah tapi 你说奇妙不奇 bukan 妙？ janda yang menyerah tapi hakim yang menyerah. Apakah ini bukan ajaib 不 saudara? 是为他伸冤的人，不是祷告的人nyerah，投降放弃。 Bukannya orang yang terus-menerus berdoa ini yang menyerah. 但是这个法官 Tapi justru hakimnya yang menyerah. 为什么他会投降？ Mengapa dia bisa seperti itu? 他说：“因为这个寡妇常常来麻烦我， Karena janda ini terus-menerus mengganggu 我就 saya. 给他伸冤吧， Merepotkan saya sudah benarkan saja 免 perkaranya. 得他不断的来缠绕我。 Supaya dia jangan terus-terus ganggu saya. 弟兄姊妹们， Saudara sekalian, 你一个不可灰心的祷告啊，他只不灰心的祷告，真的能够看见神迹启示。 doa yang terus-menerus, doa yang tidak pernah menyerah, sungguh akan melihat keajaiban, melihat mujizat. 我们学习好不好？ Baiklah kita bersama-sama 我 belajar 们学 saudara. 习常常祷告。 Mari kita belajar senantiasa 上帝 berdoa. 还没有成就，我继续祷告。 Jika Tuhan belum kabulkan, teruslah berdoa. 总之，我不要灰心。 Saya tidak akan menyerah, 总 tidak akan 之，我 tawar 知道 hati. 我这样求，神一定垂听。 Saya percaya ketika saya berdoa, Tuhan pasti 好 akhirnya 像 akan 那个 mendengar. 穷寡妇， Seperti 我 janda 要 yang 像这 miskin 个穷 ini. 寡妇那么有信心。 Saya melihat bagaimana seorang janda yang miskin ini punya iman. 他的信心在哪里？ Di manakah imannya? 他的信心是他不断的坚持， Imannya ini adalah dia sungguh-sungguh bertahan, bertekun. 他没有放弃。 Dia tidak menyerah. 我们的信心不容易坚持， Iman kita harus tidak mudah menyerah. 我们很容易放弃 Oh, 了， kita 我 mudah 们 menyerah, 很容易灰心了。 kita mudah tawar 所以 hati. 主耶稣说，要常常祷告，不可灰心哦。 Karena itu Tuhan Yesus berkata harus senantiasa berdoa, jangan tawar hati. 上帝是倾听我们的心的主， Tuhan adalah Allah, adalah Tuhan yang mendengar keluhan hati 他会 kita. 听我们的祷告， Dia akan mendengar doa kita. 他会听我们心里所发出的声音。 Dia akan mendengar suara hati kita. 我们一起祷告， Kita sama-sama 祷告 berdoa. 了以后，我们用这首诗歌来回应。 Setelah berdoa kita akan nyanyikan satu lagu sebagai respon. 主耶稣，我们谢谢你， Bapa dalam Tuhan Yesus kami mengucap syukur. 求你帮助我们常常祷告，不要灰心， Tolonglah kami Tuhan supaya kami senantiasa berdoa tidak tawar hati. 让我们真的能够经历，好像这个穷寡妇所经历的。 Supaya kami bisa mengalami seperti apa yang dialami janda yang miskin ini. 主啊，我们也希望我们好像拥有这个穷寡妇的那种坚韧不放弃的心。 Tuhan kami juga mau belajar dari pengalaman janda ini supaya 我 punya 们知道 iman. 不容易， Kami tahu tidak mudah, 但是我们感谢你， tapi kami bersyukur kepada 因 Engkau. 为你是倾听我们心声的上帝。 Karena Engkau adalah Allah yang mendengar keluhan hati kami. 主啊，我们要用这首诗歌来向你倾诉我们的心声。 Tuhan kami mau melalui satu lagu ini menyampaikan 求 keluhan 你 isi 赐 hati 福 kami. 给我们每一个人。 Tuhan berkatilah setiap dari kami. 我们如此祷告，奉耶稣基督的名， Demikian kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 阿门。 Amin. 弟兄姊妹们，若是上帝已经赐福给你了，请你用这首诗歌来回应神所赐下的恩典。 Saudara, jika Tuhan begitu memberkati saudara, gunakanlah lagu ini untuk memberi respon kita 我 kepada 们向 Tuhan. 神说：“主啊，我要向你倾诉我的心声。” 我们有的时候会很悲伤、很难过，好像已经顶不住了。你向神倾诉吧，因为他说他知道你的心声，他会安慰你，他也知道你的心跳，他也渴慕你向他求，他会帮助，因为你所有的一切，他都明了。当我悲伤难挨，数不尽最深的悲哀，亲爱主，哦，我的主。
心跳。那是我最虔诚、最渴慕的祈祷。求你聆听我每一个心跳，告诉我你什么都明了。我们再唱多一次。主啊，当我悲哀难挨的时候，数不尽最深的悲哀的时候，亲爱主，我的主，恳求你听我的心声，向神倾诉你的心声，因为他明白你，他一切都明了。当我悲伤难挨，数不尽最深的悲哀，亲爱主，我的主，恳求你倾听我的心。当我希望满怀，道不出最美的期待，亲爱主，我的主，求你倾听我的心，求你聆听我每一个心跳，那是我最虔诚、最渴慕的祈祷。求你聆听我每一个心跳，告诉我你什么都明了。再一次来，求你聆听我每一个心跳，那是我最虔诚、最渴慕的祈祷。求你聆听我每一个心跳，告诉我你什么都明了。求你聆听我每一个心跳，那是我最虔诚、最渴慕的祈祷。求你聆听我每一个心跳，告诉我你什么都明了，告诉我你什么都明了。最后一次告诉我，告诉我你什么都明了。感谢耶稣，他什么都明了。那弟兄姊妹们，当我们将一切交托给他的时候，我相信你的生命从此以后一定不再一样。阿们。不再一样。阿们。经历神，我们就不再一样。我们用这首诗歌来回应神的话语。我可以不再一样，我今天就不再一样了。今天我可以不一样，今天我心里有盼望，今天我将会有力量，今天会不一样，我的心情将会不一样，我的信心将会更坚强，我的眼光定睛在天上，靠耶稣会不一样。今天我可以不一样，今天我心里有盼望，今天我将会有力量，今天会不一样，我的心情将
将会不一样，我的信心将会更坚强，我的眼光定睛在天上，靠耶稣会不一样。今天可以不一样，今天靠主不靠自己，就是一我都变成新，靠着耶稣就不一样。今天可以不一样，今天靠主不靠自己，就是一我都变成新，靠着耶稣就不一样。今天可以不一样，今天靠主不靠自己，就是一我都变成新，靠着耶稣就不一样，靠着耶稣就不一样，靠着耶稣怎么样？就不一样。阿门。阿门。上帝赐福给你们，我们下个礼拜四再见。耶。再见。